السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ آج پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کو دہرانا بہت اہم ہے۔ آج جب پروگرام کا ہم آغاز کرنے لگے تو اس بات کو کی ضرورت محسوس کی کہ ایک لیونگ لیجنڈ پاکستان کا اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت عمر شریف صاحب کی، جنہوں نے سالوں تک، صدیوں تک ہمارے چہروں پہ بہت سارے کہے بکھیرے، بہت سی مسکراہٹیں بکھیری، ہمارے بہت سے مشکل وقت میں ہمارے لیے وہ سامان پیدا کیا جس نے ہمیں اپنی ٹینشن سے آزاد رکھا۔ عمر شریف صاحب نے اپنی جو بھی خدمات آج تک انجام دیں، امید تو کریں گے کہ آگے چل کے بھی وہ ہمیں اسی طریقے سے ہنساتے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنے زبردست جملوں سے، اپنی لفاظی سے ہم سب کا دل محظوظ کرتے رہیں۔ اور ایز اے پاکستانی ہماری خواہش بھی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اب جو لیجنڈز ہیں وہ بہت گنے چنے رہ گئے ہیں۔ جو پہلے تھے ہم نے ان کو ایک ایک کر کے کھو دیا، اور نئے کسی ہیرو کو تو ہمارے ہاں ڈیولپ کرنے کا رجحان ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو رہ گئے ہمیں انہی کی قدر کرنی ہے، اور ہم وینس چینل کے پلیٹ فارم سے، ہمارے پروگرام ڈیلی بیس ود منیر میمن کے پلیٹ فارم سے، اپنی تمام تر ٹیم کے توسط سے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ عمر شریف صاحب جلد از جلد صحت یاب ہو کے ہمارے درمیان ایک بار پھر سے ہنستے مسکراتے نظر آئیں۔ عمر شریف صاحب کی جتنے بھی خدمات ہیں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جو کام وہ کر چکے ہیں، جو کچھ وہ ڈیلیور کر چکے ہیں، اس کو کسی بھی انداز میں بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ تو یہ گستاخی میں نہیں کروں گا، بس دعا کریں گے کہ عمر شریف صاحب بہت جلد صحت یاب ہو کے ہمارے درمیان ہوں، اور ہم ان کو ایک بار پھر سے ویسے ہی دیکھ سکیں، ان کو سن سکیں اور محظوظ ہو سکیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے نوٹس کیا کہ ہم نے لاسٹ ویک سے اب تک کافی سارے پروگرامز کیے تواتر سے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کے حوالے سے، کیونکہ جب الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ لوکل باڈیز کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، وہ بڑے جاندار قسم کے ہونے چاہیے۔ الیکشن سے قبل ہم نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ جس طریقے سے پچھلے الیکشنز ہوئے تھے کنٹونمنٹ بورڈ کے، اس میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ رہا وہ کافی کم رہا۔ اس بار بھی صورتحال ایسی ہی کچھ نظر آ رہی ہے۔ بیشتر جو ووٹس پڑے ان کی تعداد بہت کم تھی، بلکہ بہت سے جو کینڈیڈیٹس ہیں شاید ان کو 1000 ووٹس بھی نہیں پڑ سکے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی جس میں 20-25 ہزار ووٹر ہوں، اس میں اگر محض وننگ کینڈیڈیٹ کو 1000 ووٹس بھی نہ مل رہے ہوں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ سچویشن کمپرومائز نظر آتی ہے۔ دوسری جانب جب الیکشنز تو اب ہو چکے ہیں، ریزلٹس کا باقاعدہ آلموسٹ اناؤنسمنٹ بھی ہونے ہی جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، جماعت اسلامی کی بات کریں، پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں، تو یہ تمام تر جماعتوں نے کہیں نہ کہیں کچھ پازیٹیوز لیے، کچھ نیگیٹیوز بھی ہوں گے، کیونکہ ہر بار الیکشن جب آتا ہے تو سیاسی جماعتوں کو بہت کچھ سکھا کے چلا جاتا ہے، ان کو اصل میں عوام کی وہ پلس کا اندازہ دے جاتا ہے کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے جو پرفارم کیا حالیہ تاریخ میں، اور پچھلے کنٹرول بورڈ انتخابات کے بعد سے اب تک جو کچھ پرفارمنس رہی، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اس بار نمبرز تو بہت زبردست حاصل کر لیے، لیڈنگ پارٹی بن کے ابھری ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وجہ بنی کہ بڑے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کو اس طریقے سے ووٹس نہ مل سکے۔ خاص طور پر اگر میں کراچی اور کی بات کروں، ڈیفنس کلفٹن کے علاقوں کی بات کروں، تو پاکستان تحریک انصاف کو وہ جو کامیابی پذیرائی جو پچھلے الیکشنز میں حاصل ہوئی تھی وہ اس بار سرے سے نظر نہیں آئے۔ بہت مشکل سے پاکستان تحریک انصاف کے چند کینڈیڈیٹس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ جماعت اسلامی کی بات کریں، جماعت اسلامی نے بہتر پرفارم کیا، 7 سیٹس جماعت اسلامی نے اپنے نام کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر بارے میں بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ دراصل تو مرکز کی جماعت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا بھی ایک میجر سٹرینتھ نظر آئی پنجاب کی حد تک۔ پیپلز پارٹی کا اگر موازنہ کیا جائے تو پیپلز پارٹی پنجاب کی سطح سے اس طریقے سے غائب نظر آئی، جس کے بارے میں شاید سوچ کے ہمیں تشویش بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جمہوریت کا تو حسن ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن ہو، فیئر کمپٹیشن ہو، اور جماعتیں ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں۔
इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसको देखते हुए यही महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को ही अभी तक फोकस किया हुआ है और पंजाब की पॉलिटिक्स जो कि डिफाइनिंग पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान की, अगर आपको नेशनल असेंबली में जाना है वहां पे जाके आपको एक भरपूर मैंडेट के साथ अपनी 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपने वजीर आजम को इलेक्ट कराना है, तो ये जरूरी है कि पंजाब में एक बड़ा इलेक्शन जो कैंपेन है वो सजाई जाए और वहां से ज्यादा लोग नॉमिनेट होकर इंतखाब जीत सके। लेकिन इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के आज हमारे साथ शो में ज्वाइन करें जनाब नजीब अयूब साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग कैंडिडेट शगुफ्ता जी से। उनसे भी जरा जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरऑल इस बार का जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मामला रहा वो क्या रहा। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं नजीब अयूब साहब, जरा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जमात इस्लामी के मामलात कैसे हैं, जमात इस्लामी खुद इस इलेक्शन को कैसे रेट करते हैं जमात इस्लामी के हद तक। मुनीर, पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह होते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव अच्छे तादाद में आपके पास आ जाता है तो बहुत सारी चीजें नल एंड वाइड हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को रिमार्केबल कामयाबी मिली है और हमने कोई 21% से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने वोटों का शेयर हासिल किया है। और दो हमारी सीट्स तो कम है, मिसाल के तौर पे हमारी सीट है 5, लेकिन हमने इन दोनों पार्टियों से निस्बतन ज्यादा वोट लिए हैं। फॉर एग्जांपल पीटीआई की अगर हम बात करते हैं, जो उनका गढ़ था क्लिफ्टन डिफेंस, वहां उन्हें बुरी तरह शिकस्त से दोचार करने वाली सिर्फ जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ से मजमूई तौर पे 3 सीटें छीनी है और उनके पास आई हैं 14 सीटें 20,000 वोट लेकर। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ली हैं और 20,300 वोट लिए हैं। अमेजिंगली जो काम हुआ है वो जमात इस्लामी ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सीटें तो सिर्फ 5 हैं, हल्का इंतखाब जहाँ कॉन्टेस्ट किया वो भी 38 के करीब है, लेकिन जो वोट हमें मिले हैं आवाम का जो बेइंतहा ताउन मिला है, यानी 18,020 से ज्यादा वोट जमात इस्लामी को मिले हैं। यानी जिनके पास 14 और 11 सीटें आई हैं उनको 20,000 के करीब वोट मिल रहे हैं और जमात इस्लामी जिसको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं और उसको 18,000 वोट मिल रहे हैं। अब आप देखिए अवाम का एतमाद जिसे कहते हैं ना झोली भर के देना, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को तवक्को हुई जमात इस्लामी से। और इसमें सबसे ज्यादा हुक्मरान पार्टियों का अमल दखल है कि उन्होंने जो हिमाकतें माजी में सरजद की और अपने वोटर्स को मायूस किया, शदीद मायूस किया। ऐसे में जमात इस्लामी ने नेगेटिव गेम खेलने के बजाय पॉजिटिवली शहरों वालों को डिलीवर करना शुरू किया। हर पेंडेमिक में, हर आफत में, हर बुरे वक्त में और हुकूक कराची की जद्दोजहद में जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खड़े रहे। नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह ये निकला कि जमात इस्लामी को 5 सीटों के ऊपर 18,200 से ज्यादा वोट मिले हैं। और जो मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ या पीटीआई से जिनसे हमने ये वोट बैंक लिया है, तो सिर्फ एक जगह मैं बता रहा हूँ, क्लिफ्टन जो इनका गढ़ है, वहां पर पीटीआई को 897 वोट से लीड से हमने हराया है। इसी तरीके से वार्ड 10 के अंदर जो हमारी लीड है 146 की और वार्ड 8 में 1145 की लीड है। आप अंदाजा कीजिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने लिए हैं 1310, तो पीटीआई के उम्मीदवार ने सिर्फ 165 वोट लिए हैं। इसी तरह वार्ड 7 में जमात इस्लामी की लीड है 250, वार्ड 5 में 110। ये जो लीड एकदम से आई है उसकी वजह सिर्फ यही है कि जमात इस्लामी डिलीवर करने पे बिलीव करती है और यही वजह है कि देखने में तो ये 5 सीटें हैं, लेकिन 21% प्लस तनासुब जो है टोटल वोट का वो जमात इस्लामी के पास आया है। इसका मतलब है अक्सरियती पार्टी के तौर पे जमात इस्लामी सामने आई है और हुकूमती पार्टियां जिनके पास हुकूमत का शेल्टर मौजूद है, चाहे सूबाई या कौमी, उन दोनों पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है जमात इस्लामी ने, जो गैर हुकूमती पार्टी है। तो अवाम का एतमाद जमात इस्लामी के पास आया है। मैं समझता हूँ ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है उन पार्टियों के लिए कि जिन्होंने बड़े दावे और बड़े नारे लगाए थे और उन्होंने अपने वोटर्स को शदीद तरीन मायूस किया है। तो अवामी मसाइल के हल के लिए जो जमात इस्लामी ने मुस्तकिल जद्दोजहद की है, ये उसका रिजल्ट है और उसका इनाम है कि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिए। जबकि अभी आने वाले इलेक्शन बाकी हैं, ये तो कंटोनमेंट जिसमें कोई रेव नहीं होती, इतना माहौल नहीं होता, उसके बावजूद लोगों की सपोर्ट जो है वो मालिकाना है। पार्टियों को तो स्वीप ऑफ कर दिया ना, एमपीएम शहर से गायब हो गई बिल्कुल।
TSP जिसके ऊपर मुस्तकिल कुछ इदारों का हाथ था वो बिल्कुल सफाचट हो चुकी है और उसके पास 2% वोट बैंक भी नहीं आया। नून लीग उसके पास 5% वोट बैंक रह गया है। अंदाजा कीजिए, अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने अब निशात सानिया हुई है, अपने उस दौर में वापस आई है जब मेयर अफगानी और मेयर नेमतुल्लाह खान थे। इसका मतलब है लोगों ने उनकी खिदमत को और हाफिज नईम के काम को याद रखा है। बिल्कुल सही। आपने नेमतुल्लाह खान साहब का जिक्र किया और नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के बाद शायद एक वक्त रहा जब जमात इस्लामी को राइट ऑफ कर दिया जाता था पॉश एरिया में से, इलीट सोसाइटी के अंदर से। इस वक्त इस तरह के माहौल में जहां PTI और पीपल्स पार्टी को आपने क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे इलाकों में शिकस्त दी, तो वहां पे जमात इस्लामी का आने वाले इलेक्शन में लाएमल क्या होगा? देखिए, जमात इस्लामी हर एक के लिए बिला तफरीक काम कर रही है और जमात इस्लामी ने डिफेंस में सबसे ज्यादा काम किया है। ये जो पेंडेमिक के 7 दिन गुजरे हैं सैलाब के, इसमें कोई इमरजेंसी रिलीफ कोई पार्टी नहीं दे रही थी। वहां के रहने वाले गवाह हैं कि जमात इस्लामी उनके हर बुरे वक्त के अंदर मौजूद रही है। उसके अलावा भी बेशुमार काम है और अब तो सूरत यह है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वोटर नून लीग के हैं, वोटर PTI के हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पोलिंग स्टेशन जाके उन्होंने अपने व्हाट्सएप इमेजेस भेजे हैं कि देखिए हम जमात इस्लामी को वोट दे रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि शदीद मायूसी का आलम, लोग अब PTI से और पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं। 3 सीटें PTI की जमात इस्लामी के पास आ गई, 2 सीटें पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी के पास आ गई। पूरे का पूरा मलीर कैंट जो है उसके अंदर कोई जीता ही नहीं सिवाय जमात इस्लामी के। फैसल कैंट के अंदर 2 सीटें जमात इस्लामी के पास आई। अब आप ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक वेव तब्दील हो रही है और ये इस बात की मुनीर इंडिकेशन है कि जो अब इंतखाबात होने जाएंगे, अगर बल्दियाती इंतखाबात, तो पूरे का पूरा शहर जो है वो अपना राय तो तकरीबन दे ही चुका है। इस वेव के बगैर वाले इलेक्शन के अंदर आप 21 से ज्यादा % लेके चले जाते हैं, तो जिस इलेक्शन की वेव होती है, और हमें तो किसी भी जगह लोगों ने एस्टिमेट ही नहीं किया था जमात इस्लामी को, ये तो बगैर एस्टिमेट के हमारे पास 21 यानी हम सीटें परसेंटेज आ गई है। और ये जो 5 सीटें हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत भारी मैंडेट है। अवाम के नजीब साहब आपको नहीं लगता जब ये अवाम ने मैंडेट दिया और वो मैंडेट जो अवाम किसी वक्त में शायद पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रही थी, वो मैंडेट अब आपको दे दिया, तो अब आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी भी आयद हो जाती है? क्योंकि जिस तरीके से सूरत हाल का अगर जायजा लें, पूरे शहर की अगर बात कर लें, सिवाय कैंटोनमेंट बोर्ड को अगर उसको भी अगर मिला लेते हैं, तो इस वक्त जो कराची शहर के हालात हैं वो ढके छुपे नहीं है। माजरत के साथ इस वक्त कराची शहर की अगर कहा जाए शायद कोई वाली वारिस नहीं है। सड़कों का जो हाल है, पानी के जो मंसूबों के जो मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इधर ट्रांसपोर्टेशन का कोई निजाम नहीं है। जमात इस्लामी के ऊपर एक भारी अब जिम्मेदारी आ चुकी है। सर बेशक, यही तो मैंने आपसे अर्ज किया मुनीर कि जब लोगों का एतमाद बढ़ता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे ऊपर और जिम्मेदारी आती है। और जमात इस्लामी का मामला तो यह है कि वो इक़्तिदार में हो या ना हो, उसने मुस्तकिल डिलीवर करने की कोशिश की है जो भी उसके वसाइल है। और हमारे वसाइल क्या होते हैं? हमारे वसाइल, हम हुकूमती पार्टी तो कभी नहीं रहे इस दौर के अंदर, लेकिन हमारे वसाइल अवाम है। हमने अरबों रुपए इस पेंडेमिक पे खर्च किए हैं। अस्पताल हो गई, इमरजेंसी हो गए, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए, कोरोना लेबोरेटरी टेस्ट हो गए, राशन हो गई, जब बुरे वक्त के अंदर सैलाब में पानी की बोट्स हो गई, ये सारे काम हमने किए हैं। तो लोग देखिए खिदमत को नजरअंदाज नहीं करते। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी कराची के लोगों का कि जिन्होंने, चाहे उनकी वाबस्तगी किसी भी पार्टी से थी, उन्होंने कराची की बेटरमेंट के लिए जमात इस्लामी को वोट किया है। जमात इस्लामी कराची को ना सिर्फ ओन करती है बल्कि इंशाअल्लाह वो डिलीवर करेगी भी जब मजीद इख्तियारात आएंगे। नजीब साहब, कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में आमतौर पर जो नारा बुलंद किया गया वो पानी का नारा था। आपको लगता है कि ये जो टैंकर माफिया का खात्मा मुमकिन हो सकेगा कैंटोनमेंट बोर्ड इलाकों से, कराची से? देखिए, पूरी कराची का 40% इलाका कमोबेश कैंटोनमेंट रिहायशी इलाका कैंटोनमेंट में आता है। तो ये अब हम कैंटोनमेंट बोर्ड को आइसोलेट करके नहीं देख सकते, ऑलमोस्ट अब कराची का ही मसला बन गया है। पानी के जितने मंसूबे थे वो अफगानी साहब और नेमतुल्लाह खान के दौर के ही थे। उन्होंने K4 का मंसूबा दिया, अप्रूव कराया और 2014 में शुरू होना था। वो बदकिस्मती ये रही कि उसके बाद जमात की हुकूमत नहीं रही। नतीजा क्या हुआ कि एक कतरा पानी भी उसके बाद 20 साल होने को आए हैं जब कराची के शहरियों को नहीं, इतनी कि ये लोग कैपेबल नहीं है
انہوں نے کوئی 50 مرتبہ تو نقشے میں تبدیلی کی ہے اور ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. اور اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے اس میں پیسے رکھے ہیں, تو میں نے تو ڈاکومنٹری پروف بتا دیے کہ 2021 اور 22 کے منصوبے میں تو 0 پیسے الوکیٹ ہوئے ہیں, ایک پائی بھی نہیں رکھی اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. تو کیسے حل ہوگا مسائل نجیب صاحب, کیونکہ جماعت اسلامی کے بغیر you and we couldn't do anything. لیکن نجیب صاحب بات تو یہی ہے نا, عوام نے آپ کو ووٹ دیا, چلے اس وقت نہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے نہ مرکز میں آپ حکومت کا حصہ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں عوام کے مسائل تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. عوام تو مسائل کا حل چاہتی ہے. منیر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایک ریفلیکشن ہے, یہ ایک کرن ہے امید کی اور حوصلے کی اور روشنی کی. اس کی ریفلیکشن اب دیکھیے انتخابات میں پڑے گی. اس انتخابات کے نتیجے میں جب فل مینڈیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ, اچھا ہم جہاں پر جیتے ہیں یا جہاں پر نہیں جیتے یہ الگ بحث ہے, لیکن ہمارے نمائندے تو ہر جگہ موجود ہے نا, ہماری تنظیم تو ہر جگہ موجود ہے نا, ہم تو ویسے ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اگر اختیارات کی ہمیں یہ سہولت مل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی نے پہلے بھی ڈیلیور کیا تھا, جماعت اسلامی اب بھی ڈیلیور کرے گی. اور اس شہر کو تو ہم ہی تو اون کرتے ہیں. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں سے لا کے پیپلز پارٹی لوگوں کو گوشت میں بساتی ہے اور جعلی ووٹ بھگتا کے پھر انہیں واپس بھیجتی ہے. یعنی گاؤں دیہات کی بنیاد پہ سیٹلڈ علاقوں کو, شہری علاقوں کو کنٹرول کرنے کا جو منصوبہ ہے پیپلز پارٹی کا, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. شہری آبادیوں کو جس طریقے سے ہینڈیکیپ کر دیا گیا اور اس کو آئسولیٹ کر کے اس کے دائیں بائیں کچی آبادیوں کا جال بچھا دیا گیا, اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. جب ہم اس چیلنج سے نمٹیں گے تو انشاءاللہ پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اور کیس فور جو ہے وہ ہمارا پروجیکٹ ہے, اس سے ہم سے زیادہ سنجیدہ کون ہو سکتا ہے. اس پہ نعمت اللہ خان صاحب نے بجٹ اپروو کرایا, انہوں نے پروجیکٹ رکھا, انہوں نے منظوری دلوائی, بدقسمتی یہ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے حکومت کے سارے ایوانوں سے باہر نکال دیے گئے. اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ کیا ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. نجیب صاحب اگر فائنل کمنٹ یہ دے دیں, آپ کو جانتے ہیں کہ کام اگر کر سکتی ہے تو وہ جماعت اسلامی. نجیب صاحب آپ نے ٹھیک آپ کا موقف آ گیا, ایک بات کی اور وضاحت کر دیں. پاکستان تحریک انصاف سے اس بات کی خبریں آ رہی ہیں, کچھ اندیا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ لوگوں کے ساتھ کوئلیشن میں اپنے وائس چیئرمین الیکٹ کروا لے گی. کیا یہ پاسبل ہوگا کہ جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کام کرتی ہوئی نظر آئے؟ دیکھیں اگر مل کے کام کرنے والے, دیکھیں شہر کی بہتری کے لیے تو ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے. ہم نے مخاصمت یا مخالفت برائے مخالفت کی تو پالیسی ہی نہیں رکھی. اور اگر سیم آفر پیپلز پارٹی کی طرف سے آتی ہے تو دیکھیں شہر کی بہتری کے لیے, دیکھیں وزیر اعلیٰ نے ہمیں بلایا, ہم سے بات کی, پینڈیمک میں ہماری مدد مانگی. حافظ نعیم الرحمان نے بغیر کسی شرط کے کہا کہ جناب ہم حاضر ہیں, برائی کا جو بھی مسئلہ ہوا کہ برے وقت میں کام آنا ہم حاضر ہیں. شہر کی بہتری کے لیے دو چیزیں اور جو میجرز لیے جا سکتے ہیں جماعت اسلامی لیتی رہی ہے. اب پھر مشاورت ہوگی, دیکھ لیتے ہیں کیا معاملات مشاورت ہوگی, دیکھا جائیں گے کیا معاملات ہے. بہت بہت شکریہ نجیب صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور جماعت اسلامی کا جو موقف ہے وہ جو کھل کے سامنے آ رہا ہے وہ انہوں نے بیان کیا. ایک بڑی صورتحال جو انٹرسٹنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت, یہ الیکشنز تو ہو چکے ہیں لیکن جو مینڈیٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے خاص طور بہت سے کینٹس میں کولیشن میں حکومتیں بنائیں, پھر جو معاملات تبدیل ہوئے, جو صورتحال تبدیل ہوئی, عوام کو اس وقت ڈیلیورنس کے معاملات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس بار بھی صورتحال کچھ ویسی ہی ہے, شاید کچھ جگہوں پہ کچھ اس سے زیادہ خراب بھی ہے, کیونکہ جو صورتحال بظاہر نظر آ رہی ہے کہ اگر کسی جماعت کا ایک کلیئر مینڈیٹ نہیں ہوتا تو جماعت اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتی. یہاں پہ جو مینڈیٹ ہے وہ کچھ حد تک تقسیم ہے. کافی بڑا ڈینٹ رہا پاکستان تحریک انصاف کو, پیپلز پارٹی کو, کیونکہ اگر دیکھا جائے دو بڑی جماعتیں مرکز کی جماعتیں تسلیم کی جاتی ہیں, لیکن اس طریقے سے جب ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو تو شاید اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج تو ہونے جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ان علاقوں میں سے, ان جگہوں سے سیٹس کو لوز کیا جو تسلیم کیا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف آنے والے الیکشن سے قبل اس مسئلے کا حل تلاش کر سکے گی یا نہیں, یا ان معاملات کی نشاندہی کر سکے گی کہ کیا وجوہات بنی کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کے
جو معاملات رہے, اس میں جو الیکشنز ہوئے, اس میں اس طریقے سے کامیاب ہو کے نہ آ سکی. خاص طور پہ بڑے شہروں کی بات کروں, کراچی, لاہور کی بات کروں, تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس نظر نہیں آتے. بلکہ اگر کہا جائے تو خان صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے, اور جہاں پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں بھرپور کامیابی ہوئی, وہیں پہ کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا وجوہات بنی, کیا محرکات تھے کہ بڑے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے کامیاب نہ ہو سکی. ایک وقفہ لیتے ہیں, کیونکہ وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گی شگفتہ نسرین صاحبہ, جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں اور وننگ کینڈیڈیٹ ہیں. ان سے بات کریں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں کیا کچھ ہوا. پاکستان تحریک انصاف کا موقف دینے کے لیے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں جناب شگفتہ نسرین صاحبہ. ان سے ذرا جانیں گے کہ کس طریقے سے یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئی, باقی ان کے ساتھی اس طریقے سے کامیاب نہ ہو سکے. شگفتہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شگفتہ جی, پہلے تو ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کو مبارکباد کہ آپ ایک الیکشن میں بہت بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی, لیکن ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کامیاب ہوگی, آپ کے باقی ساتھی کامیاب نہ ہو سکے, کیا وجوہات بنی؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ الحمدللہ اللہ کی مدد شامل حال ہو. تو بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا جو لشکر آ گیا تھا کنکریاں مار کے منہ میں. ایک تو یہ چیز ہوگی اللہ کی مدد, اور دوسرا میں نے اس پہ لوگ کام کرتے ہیں 25% یا 50% اور امید رکھتے ہیں 100% کی. میں 100% کام کرتی ہوں تو امید رکھتی ہوں 75% کی. تو میں نے جو کام ہے وہ 100% ڈن کیا تھا, کیونکہ میرے آگے جو بندہ تھا میرا مقابلہ اس سے تھا. میں باقی پارٹیوں کو نہیں دیکھ رہی تھی, لیکن جو میں نے مین فوکس کیا ہوا تھا وہ مجھے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جو 2008 سے تھے جی. تو میں نے جو اپنا ورک کیا تھا میں نے ان کو ٹارگٹ کر کے کیا تھا, اور مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کافی ورک کیا ہوا ہے, ان کے ووٹر بھی ہوں گے, تو اس لیے میں نے اپنے کام پہ ٹوٹلی فوکس کیا ہوا. اچھا شگفتہ جی, آپ تو کامیاب ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے آ گیا, لیکن اگر میں جماعت کا اگر پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں, کیونکہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو ایسوسیٹ تو کیا جاتا ہے کہ کلفٹن ڈی ایچ اے کی عوام پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دے گی, گزشتہ الیکشنز میں بھی دیا تھا, اس بار اس طریقے سے ووٹس نہیں مل سکے, کیا کوئی کوتاہی ہو گئی, کوئی کمی رہ گئی؟ نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو میں بات کروں گی وہ ووٹر لسٹ کی کروں گی. ہاں پلیز. ووٹر لسٹ میں اتنی میں کیا کہوں کہ اس کو ووٹر لسٹ کیسے دیکھی گئی ہے. آپ دیکھیں, میں خود ایز اے پرنسپل سینسز میں میرے سامنے ٹیچر جاتی تھی جن کی ڈیوٹی لگتی تھی, اور ان کا ورک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. آیا انہوں نے ایسے ہی بہت لوگوں کو ہائر کر کے سینسز کا کام کرا لیا, یا ایک پری پلان وہاں پہ اس طرح کا. ووٹر لسٹ میں اتنی الٹا سیدھا کام تھا کہ جو میں آپ سے بیان سے باہر ہے. تو یہ چیز ہوئی لوگوں کے وہ نہ جیتنے کی. دوسرا میں سمجھ, جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں, میرا خیال ہے کہ لوگ نکلے کم ہیں جی, ووٹر ٹرن آؤٹ کافی کم رہا, بہت کم رہا بیٹا, ابھی نہیں چلاؤ ابھی. تو ایک تو ان کا وہ کم رہا, اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ڈیفینس کے لوگ جو ہے نا کمپلین بہت کرتے ہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہوا, ہمارا یہ کام نہیں ہوا. دیکھیں, اگر جماعت اسلامی جیتی بھی ہے تو بھائی میری بات کو سمجھیے گا کہ اگر جماعت اسلامی نے کام کیا تھا تو کام پھر ڈیفینس سے نظر آنا چاہیے تھا نا جی. میرا آپ سے ایک سوال ہے, لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ لیکن جماعت اسلامی تو پاور میں نہیں تھی, تو اس کو اس طریقے سے بلیم تو نہیں کیا جا سکتا. نہیں, بلیم نہیں کیا جا سکتا, یہ کہیں نہ کہیں سمویئر آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کام کرتے ہیں, ہمارا آرگنائز ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بھائی جو چلے آپ تنظیمی معاملات, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہتر ہیں, ہم ویل آرگنائز رہے ہیں اس پورے ٹینیور. ویل آرگنائز ہونا ڈیفرنٹ تھنگ, اور وہاں جا کے آن گراؤنڈ جو لوگوں کے لیے کام کرنا ہے ڈیفرنٹ تھنگ. ہمارے یہاں آفتاب صدیقی صاحب نے کالونیوں میں اتنا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا. انہوں نے, ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو بھی یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اپنا کام کروا سکتے ہیں. انہوں نے فوکس کیا کالونیوں پہ. ایک تو انہوں نے وہاں پہ زیادہ فوکس کیا, یہاں پہ کم کام ہوا. بارشوں میں انہوں نے بہت کام کیا, بالکل صحیح. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ سمجھتے کہ یہاں پہ بھی ان کو نظر آنا چاہیے. ایک کمپلینٹ یہ ہو گئی.
अच्छा कहीं ना कोई चीज मिसिंग होती है, ऐसे कोई नहीं हारता, मेरा अपना ईमान है। सबसे पहले हमारी वोटर लिस्ट, दूसरा कोई बीच में कोई ऐसी चीज रही होगी जो हम नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए। जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए इलेक्शंस के लिए वो ठीक थे या उसमें भी कुछ मामलात रहे हैं? नहीं, मैं इसके लिए कह नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है मेरी नॉमिनेशन जो हुई है, जी मेरे पहले कुछ और लोग थे, फिर मैं आई ना, बिल्कुल तो ये बात पहले कह नहीं सकती, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? माशाल्लाह पढ़ा लिखा था, हर कोई ग्राउंड पे काम कर रहा था, मैं ये बात ऐसे कैसे कह सकती हूँ? अच्छा, खुर्रम शेर जमान साहब, ये बोलती हूँ तो फिर तो मैं मैंने एमपी उन लोगों को चैलेंज करूंगी ना, मैं ये तो नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खुर्रम शेर जमान साहब ने अभी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सीबीसी में अपने कोलिशन कर लेंगे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलके या कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ जाएगा। तो क्या इस बारे में कोई तैयारी की जा रही है, कुछ राब्ते हो रहे हैं? नहीं, अभी मेरी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये लोग डेफिनेटली कर रहे हैं, डेफिनेटली काम हो रहा है। अच्छा, अब एक तो पहलू ये आ गया, ठीक है, वोटर लिस्टों का आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, हम भी अपने प्रोग्राम पे काफी बार इस बात को दोहरा चुके हैं। एक छोटा सा मसला अब ये भी आ जाता है कि कहीं ना कहीं लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा रखते हैं। डिलीवरेंस का एक बड़ा अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो चुकी है, एज आप तो माशाल्लाह जीत चुकी हैं, तो अब डिलीवरेंस के लिए जो रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, कुछ हमें नजर आएगा ग्राउंड पे तब्दीली कुछ आती हुई? देखिए, मैं तो 22 साल से, आपको पता है, मेरा तो ये वर्क ही यही है, मैं तो यही वर्क करती आ रही हूँ, मेरे लिए तो चैलेंजेस नहीं है। मैं तो जब उसका हिस्सा बन जाऊंगी तो देन यू सी, पहले से बात नहीं करते, मैं तो करूंगी, मैं दूसरों का नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो एक मिक्सचर हो गया ना डिफरेंट का, जमात इस्लामी का, उनका, तो मैं उनके लिए बात तो नहीं कर सकती, मैं अपने लिए बात करती हूँ, मैं करती रही हूँ और करूंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता जी, आपने हमें अपने बहुत ही कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बाद हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जो कुछ बातें की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रखा, वो यकीनी तौर पे बड़ा अहम था, क्योंकि कंट्रोल बोर्ड इंतखाबात की बात की जाए, क्लिफ्टन डिफेंस की बात की जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे सेटबैक जरूर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पे भरपूर परफॉर्मेंस दी पूरे पाकिस्तान ने, ये बड़ी पॉजिटिव बात है, खुशाइन बात है कि कोई जमात ऐसी नजर आ रही है जो अवामी सतह पे मकबूल है और यकसा तौर पे कहीं ना कहीं उसको पजीराई हासिल हो रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वोटर जो डे वन से उसके साथ इंटैक्ट था, वो नहीं निकला, शायद उसने किसी और को वोट कर दिया या वो ना निकला घरों से। वो एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से देख रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत को 3 साल का अरसा गुजर चुका है, कुछ वक्त रह गया है, तकरीबन 50% से ज्यादा वक्त तो गुजर चुका, जो कुछ वक्त रह गया इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काफी ज्यादा तवक्कुआत हैं, काफी ज्यादा डिलीवरेंस की उम्मीदें हैं। यह डिलीवरेंस अगर नहीं हो पाती तो हो सकता है अवाम जिस तरीके से तवक्कुआत का इजहार कर रहे हैं, अवाम को जो कुछ उम्मीदें इलेक्शंस के बाद हुई थी, वो अगर उम्मीदें पूरी तरीके से नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी है। अलार्मिंग सिचुएशन भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़े। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त जो सिचुएशन नजर आती है वो कुछ डाइसी से मामलात हैं, कुछ मिक्स एंड मैच की पोजीशन नजर आती है। जमात इस्लामी का इस तमाम तर सिचुएशन में एक बड़ा अहम रोल होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा जबरदस्त रोल होने जा रहा है, खासतौर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो भी हैं उनका जो रोल है, क्योंकि इस वक्त अगर वोट्स की तादाद की बात की जाए और सीट्स की तादाद की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो 3rd नंबर पे आते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वोट्स लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पीएमएल-एन ने लिए, और 3rd नंबर पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नंबर आता है। तो ये जो सिनेरियो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे और बहुत कुछ इसमें देखना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि जो भी सूरत हाल बने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहरों के लिए, पाकिस्तान की शहरी आबादी और तमाम तर कंट्रोल बोर्ड के लिहाज से कुछ पॉजिटिविटी लेके आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।